મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। જે વિગતો મળી રહી છે તે મુજબ ગુજરાતના રાજકારણને લઈને આ અત્યાર સુધીના મહત્વના સમાચાર કહી શકાય, કારણ કે વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ જેઠા ભરવાડે પોતાના પદ પરથી ધરી દીધું છે રાજીનામું। जी हाँ, खूब ज महत्वपूर्ण आ समाचार है। गुजरातना विधानसभा उपाध्यक्ष जेठा भरवाड़े आप्યું છે राजीनामું। अध्यक्ष शंकर चौधरी ने पोताનું राजीनामું તેઓએ આપી દીધું છે। सामाजिक राजकीय कार्यों सतत व्यस्त होवाना कारणे તેઓએ राजीनामું સોંપ્યું હોવાની વિગતોએ हाल तो चर्चाનો माहौल गरम કરી દીધો છે। પંચમહાલ શહેરના ધારાસભ્ય છે જેઠા ભરવાડ વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ પદ પરથી તેઓએ રાજીનામું ધરી દીધું છે। ટૂંક સમયમાં ઉપાધ્યક્ષના પદ પર તેઓ નિમણૂક થશે તેવી વાત પણ સામે આવી છે। એટલે કહી શકાય કે ધારાસભ્ય જેઠા ભરવાડ દ્વારા વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીને રાજીનામું ધરી દીધું છે। અને આ એક્સક્લુઝિવ તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ રૂમ ગુજરાતની ટીવી સ્ક્રીન ઉપર। જેઠા ભરવાડ દ્વારા જ્યારે રાજીનામું આપવામાં આવી રહ્યું છે ત્યારે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરી, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા પણ અહીં ઉપસ્થિત છે। પંચમહાલ શહેરના ધારાસભ્ય જેઠા ભરવાડ કે જેઓ સામાજિક અને રાજકીય કાર્યોમાં વ્યસ્ત હોવાનું કારણ આપીને તેઓના દ્વારા આજે રાજીનામું ધરવામાં આવ્યું છે। આ તે જ ક્ષણની એક્સક્લુઝિવ તસવીર ન્યૂઝ રૂમ ગુજરાતની ટીવી સ્ક્રીન ઉપર આપ જોઈ રહ્યા છો કે જ્યારે તેઓના દ્વારા રાજીનામું આપવામાં આવી રહ્યું છે। આ સમગ્ર મામલે વધુ જાણકારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે સહયોગ કૃણાલ। કૃણાલ, જેઠા ભરવાડે ધર્યું છે રાજીનામું, તેની તસવીર આપે બતાવી, પરંતુ રાજકીય અને સામાજિક કાર્યોમાં વ્યસ્ત હોવાનું આપ્યું છે કારણ। हाँ बिल्कुल, आज गुजरात विधानसभा उपाध्यक्ष जेठाभाई भरवाड़े के जेमने पोतानी एक सामाजिक और व्यस्तता कारण आपी और राजीनामું आप्યું છે। आ राजीनामा आपती वखते राज्यना गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी साथे ज अनेक एवा दिग्गज नेताओं त्यां उपस्थित था। जगदीश विश्वकर्मा, रत्नाकरजी सहितना नेताओनी हाजरीमां तेमणे राजीनामुं आप्યું છે। जेठा भरवाड़नी आम तो बात करिए तो पंचमहालथी तेओ आवे छे। पंचमहालना शहेरा विधानसभाथी तेमने पोतानी राजकीय कारकिर्दीनी 2002 चूंटणीथी शरूआत करी थी। सतत 5 टर्म सुधी तेओ त्यांथी जीतता आव्या छे। त्यारबाद नाफेडना चेरमेन तरीके पण तेओ यथावत छे। पंचमहाल डेरीना तेओ चेरमेन पदे पण यथावत छे। आ 3 मोटी जवाबदारीओनी वच्चे तेओ गुजरात विधानसभाना उपाध्यक्ष पदे 2021 थी जोड़ायेला हता। त्यारबाद 2022 में गुजरात विधानसभानी चूंटणी आवी। चूंटणीमां पण फरीथी तेमने रिपीट करवामां आव्या अने त्यारबाद जेठा भरवाड़े सतत पोताना विस्तारमां दमखमथी प्रचार अने भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत करता आव्या छे। अने अचानक जेठा भरवाड़नुं राजीनामुं अनेक वस्तुओ सूचवी रही है। आगामी दिवसोमां नवा मंत्रिमंडळनुं विस्तरण थयुं। त्यारबाद हवे चर्चाओ छे के भारतीय जनता पार्टी में संगठनना माळखामां फेरफार करवामां आवे। अने आ तस्वीर एवुं बतावी रही है कि संगठनना माळखा पहेला राजीनामुं, केम के रत्नाकरजी, जगदीश विश्वकर्मा सहितना नेताओ आ तेमना राजीनामा आपती वखते उपस्थित हता। बंध बाणे अनेक बैठको थई हती। त्यारबाद हवे आ राजीनामुं आपवा पाछळनुं जे कारण दर्शाववामां आव्युं छे, सामाजिक अने अतिव्यस्ततानुं कारण, ए खरेखर शुं कारण होई शके? केम के अनेक एवा राजीनामा पड्या होय त्यारे तमे सांभळ्युं होय छे के आ ज कारणथी राजीनामुं धरी देवामां आवतुं होय छे। पण आ जे रीतनुं जेठा भरवाड़ के जेओ विधानसभाना उपाध्यक्ष पदे लगभग 2021 थी हता अने 6 वर्षथी तेओ आ पद उपर रह्या बाद अचानक राजीनामुं शा माटे आपवामां आव्युं तेनो हजी कोई पुष्टि करतो खुलासो थयो नथी। आ शब्दोए जेठा भरवाड़े मात्र कह्या छे के सामाजिक व्यस्तताना कारणे मैं राजीनामुं आप्युं छे। पण जे रीतनी अत्यारे गुजरातनी अंदर राजनीतिमां अलग अलग मोटा फेरफारो थई रह्या छे। दिल्हीनी अंदर बेठको, त्यारबाद गुजरातमां फेरफार, ज्यारे ज्यारे दिल्हीनी अंदर बेठको थाय त्यारे गुजरातमां कंईक ने कंईक फेरफारो थता होय छे। थोड़ा दिवस पहेला जगदीश विश्वकर्मा सहित राज्यना मुख्यमंत्री अने राज्यना नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवीनी दिल्हीमां जे बेठक हती, त्यारबाद हवे फरीथी आ राजीनामा बाद अनेक अटकळो शरू थई छे के हवे आ पद उपर कोण, आ पद उपर कोण तेनी चर्चाओ हवे फरीथी शरू थशे। केम के लांबा समयथी आ पद उपर जेठा भरवाड़ हता, पण हवे कोने स्थान आपवामां आवशे? कया एवा सीनियर नेता, केवा एवा भारतीय जनता पार्टीना दिग्गज नेता के तेने पण आ जवाबदारी सोंपी शके तेनो पण आगामी दिवसोमां अमे खुलासो करशुं। पण अत्यारे जे रीतना समाचार मळी रह्या छे के संगठनमां फेरफार पहेला वधु एक राजीनामुं ए भारतीय जनता पार्टीना नेता अने शहेरा विधानसभाना धारासभ्य
પંચમહાલ ડેરીના ચેરમેન, નાફેડના ચેરમેન એવા જેઠા ભરવાડે આપી દીધું છે અને હજુ સુધી કોઈ એવું સ્પષ્ટ કારણ સામે નથી આવ્યું કે કયા કારણોસર રાજીનામું આપવામાં આવ્યું કે તેમની ટર્મ હજી પૂરી નહોતી થઈ તે પેલા કેમાં રાજીનામું આપવામાં આવ્યું, કઈ એવી ફેરફારોની ગુંજાશ એ ફરીથી ગુજરાત વિધાનસભામાં ઉઠી રહી છે કે તેના કારણે ચોકઠા સેટ કરવા માટે હવે રાજીનામું માંગવામાં આવ્યું હતું કે જેઠા ભરવાડે રાજીનામું આપ્યું છે। આ તમામ અટકળો અત્યારે ચાલી રહી છે। જે રીતના એ સંગઠનના ફેરફારની ચર્ચા લાંબા સમયથી આ ચાલે છે। સંગઠનના ફેરફારમાં કયા નેતાઓને સ્થાન મળશે, કયા દિગ્ગજ નેતાઓના પત્તા કપાશે, કયા યુવા ચહેરાઓને મહત્વની જવાબદારી સોંપાશે, તેવી અનેક ચર્ચાઓ એ લાંબા સમયથી આ થઈ રહી છે। અને આ જ રાજીનામા વખતે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા પણ એ જે રાજીનામું આપ્યું જેઠા ભરવાડે ત્યાં ઉપસ્થિત હતા, રત્નાકરજી પણ ઉપસ્થિત હતા, સાથે જ શંકર ચૌધરીને જ્યારે એમને રાજીનામું આપ્યું ત્યારે જે એમને વાત કરી કે સામાજિક અને સાથે સાથે અતિ વ્યસ્તતાના કારણે આ રાજીનામું આપ્યું છે, પણ આ રાજીનામા બાદ હવે મોટા ખુલાસા થાય તેવી પણ શક્યતાઓ છે। અંદર ખાને શું કોઈ બીજી ગેમ એ તૈયાર થઈ રહી છે, કોઈ બીજા એવા પ્લાનિંગો તૈયાર થઈ રહ્યા છે, કોઈ બીજા નેતાને સેટ કરવા માટે આ રાજીનામું અપાવ્યું હોઈ શકે તેવી પણ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે। પણ જેઠા ભરવાડનું આ રાજીનામું અત્યારે ખૂબ ચર્ચામાં છે અને તેના જ કારણે જાગૃતિ અત્યારે ફરીથી ગુજરાતની રાજનીતિ એ ચર્ચામાં આવી છે। જી આભાર કૃણાલ, તમામ વિગતો જણાવવા બદલ। તો વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ અને ધારાસભ્ય એવા જેઠા ભરવાડે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે। જો કે રાજીનામું આપવા પાછળનું ખરું કારણ શું હોઈ શકે? શું સંગઠનના માળખામાં ફેરફાર કરવાની ગતિવિધિ તેની પાછળ જવાબદાર છે કે પછી જે કારણ આપવામાં આવ્યું છે તે ખરા અર્થમાં જવાબદાર છે?